ہاں جی ٹوپا جی آپ مسلمان ہیں سر؟ یس. سر کوئی سورت سنا دیں سر. کون سا قل اعوذ برب الناس سنا دے آپ کو؟ چلے سنا دیں سر. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. الحمدللہ. جی ماشاء میرے بھائی اللہ. آپ کو سر کسی ساتھی کی ضرورت ہے تو ایک اور مفتی مجھے نیچے نظر آ رہے ہیں, ان کو لے لوں یا آپ اکیلے بات کرنا پسند کریں گے؟ نہیں لے لیجیے. لے لیتے ہیں سر. مٹو جی آپ مسلمان ہیں سر؟ ہاں جی. سر کوئی صورت وغیرہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے سنا سکتے ہیں؟ میں ادھر ویسٹرن کنٹری میں رہ رہا ہوں. میں مطلب ہے نا اتنا نماز وغیرہ نہیں پڑھتا, مطلب ہے کہ سر تو کوئی صورت تو پڑھتے ہوں گے, اتنی نماز نہیں پڑھتے, وہ اتنا آدھی ہی چھٹی پتا تو لا پڑھتے الہ ہیں. الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پھر آپ یہاں پہ امب کرنے آئے ہیں سر, آپ نے مجھے ریجیکٹ کرنا ہے, آپ کو تو اے بی سی ڈی کا نہیں پتا تو ریجیکٹ کیسے کریں گے؟ نہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ادھر اسٹڈی کر رہا ہوں یونیورسل پیس فیڈریشن کی. اچھا تو اس میں کیا کروں؟ یونیورسل پیس تو اسلام میں آئی نہیں. نہ میں مطلب ہے کہ یونیفیکیشن کی بات کرتا ہوں ادھر ویسٹرن میں کنٹری میں وہی ہے تو نا. کہہ رہا ہوں, جب اسلام قرآن آپ کے منافی جا رہا ہے تو آپ یونیورسل پیس پڑھ کے امب کریں گے؟ پہلے آپ کو اسلام چھوڑنا پڑے گا یونیورسل پیس کے لیے. اسلام مطلب ہے کہ میں ادھر یہ ایجوکیشن یونیفیکیشن کی دے رہے ہیں نا. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ جب قرآن آپ کے منافی ہے تو ایک قرآن میں مسلمان آپ کو یونیورسل پیس قرآن میں کیسے پڑھ مطلب ہے سکتا ہے؟ وہ قرآن میں مطلب اتنا ہی مطلب جو مطلب انسانیت کی قرآن جو انسانیت کی بات پڑھاتا ہے وہ میں سر سنیں, سمجھتا ہوں. ہیلو مٹو صاحب سنیں, میں نے آپ سے بولا ہے قرآن یونیورسل پیس کے خلاف جاتا ہے, اپوزٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو آپ یونیورسل پیس کیسے پڑھ سکتے ہیں اور کیسے پڑھا سکتے ہیں جبکہ قرآن آپ کے اپوزٹ جا رہا ہے؟ سو آپ ایسا کیجئے مٹو بھائی, میری سٹریم کافی لمبی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ پہلے جائیں, میرا جو جہاد کے اوپر میں نے لاسٹ ویک سٹریم بنائی تھی اس کا نام ہے جہاد ان اسلام, ٹھیک ہے؟ یہ پچھلے سیٹرڈے کو بنائی تھی, ٹھیک ہے؟ اس کے اندر 4 hours 58 منٹ پہ جائیں تو میں نے سمری دی ہے. 4 hours 58 منٹ سے لے کے 5 hours 15 منٹ, یعنی تقریباً کوئی 16-17 منٹ کی سمری ہے, وہ سن لیں اور پھر واپس آئیے گا, پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں, کیونکہ آپ کو تو کچھ آتا نہیں ہے, جیسا کہ آپ نے کہا نمازیں بھی کم پڑھتے ہیں. تو پہلے آپ وہ قرآن کی کچھ آیتیں جو میں نے وہاں پہ دکھائی ہیں, جو سمری بولی ہے 16-17 منٹ کی سمری ہے, ایک دفعہ سن لیں پھر آئیے, پھر میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں, کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے مطلب کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آؤں یا مطلب ہے سر کہ 17 منٹ کے بعد آ جائے نا, وہاں پہ جائیں گے آپ کو 17 منٹ میں پوری سمری مل جائے گی 6 گھنٹے کی, ٹھیک ہے؟ وہ پہلے سن لیں اور پھر واپس آئیے تاکہ پھر آپ سے بہتر بات ہو سکے. وہ آپ مطلب بول رہے ہیں کہ پارٹ 1 کی بات کر رہے ہیں, یہ پارٹ 2 ہے نا؟ جی سر, یہ پارٹ 2 ہے. جو پارٹ 1 ہے اس کا نام ہے جہاد ان اسلام, ٹھیک ہے؟ اوکے اس کی 4 اوکے جی. hours 58 منٹ سے لے کے 5 hours 15 منٹ تک کی باتیں سن لیں, وہ سمری ہے, یعنی کہ صرف 17 منٹ کی سمری ہے. 4 hours 58 منٹ سے لے کے 5 hours 15 منٹ تک کے درمیان میں 17 منٹ میں نے ایک سمری دی ہے, اس میں آیتوں کے نمبر بھی ہیں, حدیثوں کے نمبر بھی ہیں, اور سارا کچھ ہے. آپ ذرا ایک دفعہ اس کو سن لیں اور پھر واپس آئیے گا, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پورے طریقے سے پڑھا ہوا. جی میں مطلب قرآن مطلب کہ میں ادھر ویسٹ میں رہتا ہوں نا, تو سر میں آپ ویسٹ میں رہیں ایسٹ میں رہیں, قرآن تو ایک ہی ہے نا بھائی, کہ ڈفرنٹ ہے ویسٹ کا قرآن. قرآن تو ایک ہی ہے. ہاں چلو بس پھر جا کے ایک دفعہ پڑھ لو نا, اوکے. سن لو پھر آنا, تاکہ کچھ آپ سے بات کر سکیں. ایڈم بھائی جی اس کے علاوہ مطلب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, مطلب کہ کیا مطلب ہے ادھر میں آپ سے بات کر سکتا ہوں اگر میں مطلب آپ کو ای میل نان کروں مومن گا؟ اسٹریم میں آئیے گا اس کے علاوہ بات کرنے کے لیے. وہ کب ہوتی ہے سر؟ وہ ٹیوزڈے مارننگ 7 AM انڈیا اسٹینڈرڈ ٹائم. پاکستان ٹائم کیا ہوگا؟ سر آپ ویسٹ میں رہتے ہیں, آپ کو پاکستان ٹائم سے کیا تعلق؟ انڈیا ٹائم کا کیا ٹائم بتایا آپ نے؟ 7 AM, 7 ٹیوزڈے بجے رائٹ؟ صبح صبح. جی ٹیوزڈے, let me write down.
اوکے ریوائنڈ کر کے یوٹیوب میں دیکھ لیجیے گا اور رائٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. اوکے جی آگے چلتے ہیں. 17 منٹ بعد یہ بھائی اگر واپس آ جائیں گے تو ہم ان سے بات کر لیں گے, ورنہ جس کو علم نہیں اس سے بات نہیں کی جا سکتی. جی توبہ بھائی اب آپ سے بات کرتے ہیں. ویلکم, سواگت ہے آپ کا ٹو دا اسٹریم. جی صاحب جہاد کے ٹاپک پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, پھر ہمارے ساتھ 2 اور مومن جڑے ہیں ان کو بھی لیتے ہیں. جہاد کا مطلب جیسے تو ہمیں پڑھایا گیا یہی ہے کہ مطلب جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے مطلب کسی کو سمجھانا, کسی کو اچھے راہ پر چلانا, جہاد تو اسی کو کہا جاتا ہے. اچھا بہترین. یہ آپ کو جو پڑھایا گیا تھا یہ ہوں کون سی حدیث دے کے پڑھایا گیا تھا, یا قرآن کی کون سی آیت دے کے پڑھایا گیا تھا؟ آیت تو اتنا یاد نہیں ہم کو, پر ہمیں تو سکھایا جو بھی گیا تو یہی سکھایا گیا ہمیں شروع سے ہی کہ جہاد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی کو اچھے راہ پر چلانا, کسی کو جی اچھی جی باتیں جی جی سکھانا, میں یہی تو پوچھ رہا ہوں جو کہ غلط راہ آپ پہ کو. بھٹکے ہوئے انہیں صحیح راہ پہ لانا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے لیے انہوں نے کوئی آپ کو حدیث دی, کوئی قرآن کی آیت دی؟ نہیں, جہاد کا مطلب ویسے تو آیت یا قرآن کا حدیث, ویسے جہاد کا مطلب جو ہوتا ہے جیسے کسی کا میننگ ہوتا ہے اس ٹائپ میں سمجھایا گیا تھا. چلیں ٹھیک ہے میں نے مان لیا, لیکن میں نے کہا کہ قرآن سے کوئی آیت دی ہمارے مومنوں نے آپ کو اس سلسلے کے اندر؟ جہاد کا میننگ کے لیے تو ویسے جیسے کسی کا میننگ ہو, جیسے اگر کوئی پوچھے گا کاک کا ہندی میننگ کیا ہوتا ہے یا پھر اس کا ڈیفینیشن چاہیے, تو جہاد کا ڈیفینیشن ہمیں یہی سکھایا گیا ہے, اس میں آیت کی کیا ضرورت ہے. ارے 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 یہ دیکھیں میں نے ایک کمیونٹی پوسٹ ڈالی تھی اور میں چاہتا یہی جی تھا کہ ہمارے مومن بھائی لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں. یہ دیکھیں جی یہ جہاد کی ایک میننگ کی ہے, جہاد از ناٹ وار. ٹھیک ہے, جہاد مین اسٹرگل. جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا, اسٹرگل. بٹ ان جی کیس آف ڈیفense اٹ از آلسو فائٹنگ. مگر ڈیفenس کی کیس میں یہ فائٹنگ بھی لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. بٹ ناٹ ان اوفینس. ماشاء اللہ سر یہ میں نے پوسٹ ڈالی تھی, پڑھی تھی آپ نے؟ جی نہیں. تو اب پڑھ لی. یہ دیکھیں یہ جہاد کو وہاں ایکسپلین کیا گیا ہے آپ کے مولانا کی طرف سے. میں نے کہا تھا آج کی سٹریم کو میں نے پہلے سے آؤٹ کر دیا, پرچہ آلریڈی آؤٹ ہے. ہاں جہاد پرچہ از دیکھا ناٹ جہاد کے بارے وار, میں. جہاد مینس اسٹرگل, بٹ ان جی کیس آف ڈیفense اٹ از آلسو فائٹنگ بٹ ناٹ ان جی اوفenس. یہ دیکھیں جہاد کا انہوں نے, یہ آپ کے مولانا کی ایک آرٹیکل سے لیا گیا ہے, جہاد میجرلی اسپرچل مائنرلی آرمڈ. اور آرمڈ کے اندر انہوں نے کہا ڈیفenس میں گڈ, ایگریشن میں ناٹ گڈ. جی صحیح ہو گیا سر؟ ہوں مزہ آیا یہ پڑھ کے؟ جی بالکل. اچھا لگا؟ بالکل اچھا لگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاد کا مطلب صرف اچھی بات کرنا نہیں ہے, جہاد کا مطلب لڑائی کرنا بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے پر مطلب اس کا لاسٹ ایسے پہ لڑے گا نا, اگر جب کوئی سمجھ نہ پا رہا ادھر ہو یا اگر لاسٹ لوس کی وہ بات نہیں ہو اگینسٹ رہی پورا ہو وہ اگر مارنے پہ سر. اتر آئے تو دیکھیں وہاں پہ چلو جہاد کا مطلب لڑائی ہوتا ہے. بھائی ریلیکس, ٹیک اے چل. تو اس کا مطلب ہے جہاد, ابھی آپ نے مجھے بولا کہ لفظی جی مطلب کے اعتبار سے جہاد کا مطلب جو ہے وہ اچھی بات کرنا ہے, لیکن یہاں پہ جی تو لفظی مطلب میں بھی انہوں نے ڈیفenس ڈال دیا. تو ڈیفenس تو لڑائی سے ہوتا ہے نا. تو ڈیفینس مطلب آپ میں سرکھا ہوتا ہے, آپ اپنے رکشا کے لیے آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں لڑائی نا. کوئی بات نہیں بھائی, کوئی بات وہ تو ہم نہیں. کو سویدھان بھی حق دیتا ہے کہ آپ اپنے ارے سرکشا کے بھائی لیے لڑائی کر سکتے میں ہیں. نے انکار کیا, آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل نہیں. نہیں کیا نا تو پھر کیوں غصہ کر رہے ہیں یار, ریلیکس ہو کے بات کریں. دوسرے ہم بتا ایسے غصہ تھوڑی کرتے ہیں بھیا. تو یار ریلیکس ہو, میں بھی ریلیکس ہوں, آپ بھی ریلیکس رہیں یار, چل کر کے بات کر بالکل رہے ہیں. بالکل ہم بھی پورا بھی لائق ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے جہاد کا مطلب لڑائی بھی ہے. ہاں ضرور, لاسٹ پوزیشن پہ. بہترین, لاسٹ پوزیشن ہو پہلی پوزیشن ہو, ہم نے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے ابھی. ہم نے ابھی صرف یہ دیکھنا ہے کہ جہاد کا مطلب, اس کا مطلب ہے لڑائی بھی ہوتا ہے. جہاد کا مطلب صرف اچھی بات کہنا نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی؟ جی بالکل. اوکے, تو اگر جہاد کا مطلب لڑائی بھی ہوتا ہے تو اچھی بات کہنا کہاں سے ہو گیا؟ ارے بھائی تم چوتیے ہو. سر اب میں نے آپ سے سوال کیا, آپ مجھے چوتیا بنا رہے ہیں. آپ بن کی تھانی سے نکلے تھے جو آپ کو باقی دنیا چوتیا لگتی ہے. ہاں تو تم چوتیا ہو, سر تم پڑھ رہے ہو نا صحیح سے, بدتمیزی کیے بغیر آپ لوگ تم کیوں نہیں پڑھ کیوں سروائو نہیں کر رہے سکتے؟ صحیح سے, تو بتاؤ نا. نہیں
एक सेकंड, बदतमीजी किए बगैर आप लोग क्यों नहीं रह सकते? मैं इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा आप चलो लोग बदतमीजी के बगैर क्यों नहीं रह सकते? बदतमीजी नहीं करते, चलो मेरी गलती है, हम सॉरी बोल रहे, ठीक। ओके, तो अगर सॉरी हाँ बोलते अब तुम हैं बताओ तो जिहाद बोले, का मतलब क्या पहले होता है। बोलिए, पहले बोलिए सॉरी, आपने गलत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ की तरह सॉरी, हम गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। के। चले, ठीक हो गया जी सर। तो क्या कहना चाहते हैं, बोले जिहाद का मतलब क्या होता है? क्या होता है, देखिए, जब हमारे बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जिहाद कब की, बदर का वक्त था। हम्म, लेकिन क्यों किया सो आपको पता है? बदर क्यों किया, आप बताइए क्यों किया। नहीं बताइए ना, आप ही जब इतना बोल रहे हैं, आप जिहाद का मतलब लड़ा है, आप बहुत कुछ पढ़ जी लिए, सर, तो मैं बताइए आप क्यों किया बताऊंगा गया तो बदर का आपको जंग? गुस्सा आ जाएगा ना अगर मैं बताऊंगा। मोहम्मद साहब ने तो 4 बस काफिले लूटे, जिनमें से 3 काफिलों ने रास्ता बदल लिया, चौथा काफिला आपके सहाबियों ने पकड़ के लूट लिया, उन लोगों को मारा, कत्ल हाँ कताल तो किया, क्यों और लूटा? कुछ लड़के। उसका कुछ रीजन था अब मैं बात पूरी कर दूं, कि बस फिर आप यूं ही, रीजन भी बता देना। क्या ख्याल है, लूट लिया? पहले मैं बात पूरी कर दूं फिर आप बता देना, क्या ख्याल है? हाँ, बताइए। ठीक है, तो जब चौथा काफिला लूटा उन्होंने, तो वहां से लोगों को भी पकड़ा और काफिले का माल भी पकड़ा। तो फिर जो है ना, कुफारे मक्का ने कहा यार ये जो फितना है ना, इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से बदर हुआ। अब आप बता दिए सर क्यों लूटा। क्यों लूटा था? वो लोग जो है सो सो दूसरे कबीले लोग आ रहे थे दूसरा जगह से अपना सामान लेके, लेकिन मक्का वालों ने उनका सामान लूट लिया था, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हेलो, उनको हेलो, लूटा और फिर उन्हें हेलो वापस कर भाई, दिया वो जाके। मक्का वालों का ही तो सामान था, वो मक्का ही तो लेके जा रहे थे। मक्का के किसने लूट लिया था? नहीं नहीं, अच्छा चलिए बताइए पढ़ लो कौन सा पहले सही किस। से। ओके बता दीजिए, दिखा दीजिए। आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर यहाँ पे पॉज कीजिए, म्यूट कीजिए, और अपनी इस बात का रेफरेंस जो है ना मेरे पास लेके आइए। मैं आपको यहीं पे रखता हूँ, निकालता नहीं हूँ। म्यूट कर लें, किसी दूसरे से बात करता हूँ, मैं आपके रेफरेंस का वेट करूंगा, ठीक है? फाइंड योर रेफरेंस। चले, अरे आप तो भाग ही गए, भागना नहीं ना था यार। अरे मुन्ना भाई, स्वागत है आपका। यो मुन्ना यो भाई। यो एडम भाई, भाई उस दिन मैं सो गया यार, तुम स्ट्रीम में आए, तुम बात सुनते सुनते भाई मैं इस कुर्सी पे ही सो गया भाई, तुमको बाय भी नहीं बोल पाया। अगले दिन देखा तो भाई मैं बोला यार एडम भाई को जवाब नहीं दिया यार। अरे कोई बात नहीं, मैं वहां पे आया भी बहुत थोड़ी देर के लिए था, हाफ एन आवर ही था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो आधे घंटे थोड़ा सा गपशप लगा के तो निकलते हैं। तो उतनी देर में मैं निकला तो आप अभी सो रहे थे। हाँ वो भी पीछे बैठे बैठे सो गया था भाई, मालूम नहीं कभी निकला बाद में वहां से। चले कोई बात नहीं मुन्ना भाई, कोई बात नहीं। हाँ लो कॉलर लो भाई, अरे बाप रे बाप। जी मेरी आवाज आ रही है? भारी जबरदस्त आपकी आवाज आ रही है। मोहन भाई एक सेकंड रुकिएगा, हेलो। हमारे पास, हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। चले बेहतरीन हो गया। सर आपका स्ट्रीम जी में बहुत बहुत जैसा, स्वागत है। जी शुक्रिया। जैसी हमारी बात हुई थी पिछली बार कि हम जो है ना बातें करना चाहते थे आपसे। जी जी किसी और सर, से आप बातें करें। नहीं नहीं आपसे बात करें, ये तो टोपा भाई जो है ना वो फाइंड कर रहे हैं अपना रेफरेंस, तो इनको बस स्ट्रीम में रखा हुआ है, आप टेंशन ना लें। अच्छा तो ये जब जैसे हमारी रेफरेंस पहले, फाइंड कर लेंगे ना तो ये हमें बता देंगे, तो फिर हम जो है इनके साथ गपशप लगा लेंगे। जी जैसी मेरी आपसे बात हुई थी कि हजरत जैनब की शादी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सही या गलत, उस पर मेरे को जरा बातें करनी थी। सर वो बाद में करेंगे, आज जिहाद का टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। जैनब की शादी सही हो गलत हो, जिहाद ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जी मैंने, पिछली बार मैंने आपको साहिल के स्ट्रीम पे वही बोला था, आप बोले थे ठीक है एनी टाइम आ जाना, तुम बोले थे टॉपिक चेंज करके बातें करूंगा। हाय हाय जी सर क्यों सही है बता दें। जी तो जैसे हमारी बात हुई थी, क्या आप ऐसा मानते हैं क्या कि किसी, आपने अपनी माँ को, वो क्या बोलते हैं, अपनी वो वाइफ को जो है ना माँ बोल दिया तो आपकी माँ बन गई? नहीं सर। तो फिर वैसे ही फिर मैंने भी आपको कहा था कि ना वो उनकी जो है ना मुंह बोला बेटा है, वो असली बेटा नहीं है उनका। ओके सर। फिर आपने जो है ना कुछ झूठे रेफरेंसेस दिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ना मतलब वो गलत वो हालत में देखा था, कुछ तारीखी फैब्रिकेटेड रिवायत दिखाई थी, तो मैंने उस पर आपको जवाब दिया फैब्रिकेटेड रिवायत है। तो फिर अच्छा आपने सर। मेरे को क्या, आपने मेरे को क्या बोला कि ये क्या बोलते, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मतलब उनके दिल में पहले से आ गया था, कुरान में वर्ड्स भी आई है,
تو اسی کا میں جواب دینا چاہتا تھا مگر آپ نے مجھے بیک اسٹیج کر دیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مان لیتے چلو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ورڈس کو گھڑ رہے تھے ہاں قرآن میں, اچھا تو ان کو جو ہے نا ورڈس ڈالنے کی کیا ضرورت ہے قرآن میں کہ جو ہے نا یہ میرے دل میں ایسا آ گیا ان کے لیے, ان کو تو چھپانا چاہیے تھا ساری باتیں, اللہ کے اچھا اوپر جی رکھنا چاہیے, تو چھپا دینا چاہیے تھا. تو اس سے صاف معلوم پڑتا ہے ورڈس گھڑ رہے نہیں تھے, اللہ کی طرف سے ریولیشن آ رہی. اچھا مجھے اب ایک بات بتائیں, جی آپ نے اپنے سارے پوائنٹ رکھ لیے, کوئی اور پوائنٹ رہتا ہے؟ جی ویسے جو آپ تھوڑا باتیں کریں گے تو پوائنٹ نکلیں گے. میں نے تو جتنا پچھلی بار آپ نے میرے کو بولنے کا موقع نہیں دیا تھا اس کا ہی میں نے بس اوکے بولا. دیکھیں آپ کی یہ سارے پوائنٹ کتنے فیک ہیں. دیکھیں آپ نے کہا بیوی کو ماں کہہ دو کہ کوئی آپ کے طلاق ہو جائے گی. سر اسلامکلی کئی اسکالرز ہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ دوبارہ سے ایجاب و قبول کریں گے, وہ ایک طلاق کے رمزے میں لی جاتی ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں, ہم ہر اسکالر چونکہ نہیں کہتا اس چیز کو, لہٰذا ہم اس کو حجت بھی نہیں لیں گے آپ کی خاطر, ٹھیک ہے. سو ڈونٹ وری, ریلیکس ہے نا, اس کے اوپر آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے خود ہی آپ کو جواب دے دیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ محمد نے زید کو اپنا بیٹا بھی کہا, اور ہمارے پاس محمد کے زمانے سے بہت پہلے سے لے کے آج تک ایک چیز چلی آ رہی ہے جس کو کہا جاتا ہے ایڈاپشن. اور محمد نے زید کو جب اڈاپٹ کیا تھا تو اس نے اس کو زید بن محمد کے نام سے جانا جاتا تھا. اور آج بھی اگر آپ مسلمان نہیں ہو تو جب آپ کسی کو اڈاپٹ کرتے ہو تو اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے ہو. یہ ایک ایسی مسلم حقیقت ہے جو کہ مسلمانوں کو نہیں پتا محمد کی وجہ سے, کیونکہ محمد نے اس حرکت کے لیے ایڈاپشن کو ختم کر دیا تھا. ایڈاپشن کو ختم کیا جانا ہی بذات خود ایک انتہائی ذلیل حرکت ہے, کیونکہ ایک شخص جس کا ماں باپ مر چکا ہے اس کو کسی طریقے سے گھر مل جائے, یہ ایڈاپشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اس کو ایک باپ کا پیار مل جائے, ایک ماں کا پیار مل جائے, یہ صرف اور صرف ایڈاپشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اور جو کہ محمد نے شروع میں کیا جب تک وہ زینب پہ ٹن نہیں ہوا. اب جو قرآن کی آیت کی بات آپ مجھ سے فرما رہے ہیں, میں آپ کی اسکرین پہ لے آتا ہوں تاکہ تمام لوگ بھی سن سکیں اور دیکھ سکیں. دیکھیں یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ اس چیز کا اقرار کر رہی ہے کہ محمد کو بہت ٹینشن تھی اس بات کی کہ اگر وہ ایسی حرکت کرے گا تو یہاں پہ مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ محمد کو تہمت ماریں گے, محمد کو ذلیل کریں گے. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اڈاپٹڈ بیٹے کو بیٹا ہی سمجھا جاتا ہے اور اڈاپٹڈ بیٹے کی بیوی کو بہو ہی سمجھا جاتا ہے, وہ آپ کی بیٹی جیسی ہی ہوتی ہے. میں آپ سے ایک سمپل بات کرتا ہوں, آپ نے یہاں پہ کہا, یہ میرا پہلا سوال ہے اب آپ کو, آپ نے یہاں پہ کہا تھا مجھے کہ اگر بیوی کو ماں کہہ دو تو وہ ماں تو نہیں نہ بن جائے گی, تو میں نے آپ کو سمپل جواب دیا تھا نہیں. اب بہو کو جب آپ بیٹی کہتے ہو تو وہ آپ کی بیٹی کیسے بن جاتی ہے یہ بتائیے. جی اب میرے کو بولنے کا موقع دے رہے نا. یہ سوال ہے, اس کا جواب دیجیے گا, ادھر ادھر نہ جائیے گا, جیسے میں نے سیدھا سیدھا جواب دیا تھا. جب بہو کو بیٹی کہتے ہو تو وہ بیٹی کیسے بن جاتی ہے, وہ تو بہو رہنی چاہیے. جی میں آپ نے جو ابھی 3-4 باتیں بولی, پہلی تو بات نہیں ایک ساتھ باقی باتیں نہیں, اس کی بات کرو. پہلے باقی جب باتیں. تم سوال کرتے ہو مجھ سے میں ادھر ادھر نہیں جاتا. تم نے پچھلے پوائنٹ رکھے تھے, میں نے ان کا جواب کچھ نہیں دیا تھا. جو تمہارا ایکسپلیسٹ سوال تھا اس کا جواب دیا تھا. سیم طریقے سے میں تم سے پوچھ رہا ہوں, جب بہو کو بیٹی کہتے ہو تو وہ بیٹی کیسے ہو جاتی ہے؟ جی میرے کو بولنے کا موقع دے دینا. جی اسی کے جواب دیجیے گا. جی آپ یہ کس انٹینشن سے بول رہے تھے؟ حضرت زید کو بولا تھا اس انٹینشن سے بولنا میں نے چاہتے کہا ہو؟ ہے جب بہو کو بیٹی کہتے ہو تو وہ بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ سگے بیٹے کی. سگے بیٹے کی. جی جی بیکاز اس میں نا وہ کیا بولتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا وہ لا کے حساب سے بیٹی بن جاتی ہے. نہیں, کون سے لا کے حساب سے, کس لا کے حساب سے؟ کیونکہ اسلامک سیم لا, کی. اسلامک لا سنیے نہیں. اسلامک لا کہاں سے آیا؟ سنیے پہلی بات, یا تو جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں علماء نے نا پورا تفسیر سے لکھا ہے میں کہ نے نا پوچھا ایک ہے اگر یہ ایک اسلامک لا عورت. کہاں سے آیا ہے سر؟ علماء نے جو جی تفصیل سے لکھا ہے کہاں سے آیا؟
अच्छा तो मेरे को एक बात बताइए कि क्या जो है ना जिस औरत से ना मतलब वो क्या सर बोलते जो किसी बात मैं बेटे कर ने रहा ना हूँ सर निकाह उसका किया, जवाब देना, जिस तरह आप लोग मुझसे सवाल डायरेक्ट करते हो और मुझसे डायरेक्ट जवाब ले लेते हो, आप लोगों को क्या तकलीफ है डायरेक्ट जवाब देते हुए? क्योंकि आप एक साथ जो इतने सारे सवाल रख देते हैं मैंने फिर लास्ट एक के दिन सवाल आप एक किया जवाब यार, देते हैं। सिंपल वन इससे सिंगल पहले भी दो क्वेश्चन। चीज नहीं, दो तीन इससे चीज पहले आपने कोई रखा। सवाल नहीं थे, वो आर्ग्यूमेंट थे, जिस तरह आपने आर्ग्यूमेंट दिए उस तरह आर्ग्यूमेंट था। लेकिन आपने जब मुझसे एक सीधा सवाल किया था, मैंने आपको सीधा जवाब दिया। नाउ मेरा एक सीधा सवाल है, हेलो जब आप अपने सगे बेटे की बीवी को बहू की बजाय बेटी कहते हो तो बेटी कैसे हो जाती है? हेलो हाँ जी, हेलो। जी मेरी आवाज आ रही है ना? अगर आपने नेक्स्ट टाइम ये सवाल किया तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा। कम टू अ नाइस प्लेस जहां पे आपकी आवाज सही हो और बात में ये ना करें। एक तो पीछे आपके शोर बहुत चलता है मोटरसाइकिलों गाड़ियों का, और मुझे दिमाग जो है ना मेरा फट जाता है आपके इस शोर की वजह से। जी थोड़ा मैं बाहर था इसलिए। आप चलिए हमेशा जाने दीजिए, बाहर आप होते हैं। जो बोल रहे हैं। हाँ थोड़ा बिजी भी रहता हूँ। वो मैं क्या बोल रहा था कि आपने जो अभी बोला ना ये क्या बोलते हैं वो बेटी कैसे बन जाती है, तो देखिए निकाह के रूप में जो अपने को रिश्ते मिलते हैं ना एक तरीके से ना वो रहते हैं रिश्ते आपको जो है ना निकाह के रूप में नहीं नेमत मिली में वो, रहते हैं। आपको निकाह के रूप मेरे में नहीं बेटे मिली, को तो मिली, आपके मेरे बेटे बेटे को को तो मिली मिली। है। हाँ तो जी, फिर वो मेरा आपको नहीं बेटा मिली। मेरा ही तो बेटा है। वो जो है ना मेरे लेकिन एक नेमत आपको है, नेमत है किसने वो कहा मेरी। है, किसने कहा वो है मेरे ये का आप नेमत देखो। है। अच्छा ओके, सुनिए मेरे मैंने पास उससे सुने 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 उसकी माँ रिलैक्स मेरी माँ कैसे बनी, उसकी माँ फिर मेरी माँ कैसे बनी? सुने। अब मदर अगर इन लॉ। उसकी माँ आपकी माँ नहीं, क्या चलो ये भी ठीक है, एक बेटे की बहू की माँ आपकी माँ कैसे बन गई? कहाँ पे लिखा है ये बात? मदर इन लॉ मतलब कि ना कैसे बन मेरे को ना गई? वो वही तो कह रहा हूँ उसने कि तो, जब सुनो निकाह के सुनो, जरिए ना ओए एक तरीके सुनो से तोहफा मिला है मेरे सुनो को। सुनो, तोहफे के कुछ लगते। उसने आपको दूध नहीं पिलाया अपना, ना वो आपकी रजाई माँ है, उसने आपको दूध नहीं पिलाया। मुझे बताओ कि आपको वो माँ कैसे बन गई? किसने क्योंकि वो कहा मेरे है? को गिफ्ट में मिली है, एक तरीके से गिफ्ट है वो किसने मेरा कि कहा है मैंने गिफ्ट उससे में मिली है? शादी की है। माए माए ये तो गिफ्ट में मिल रही ओलमा हैं भी आजकल। कहते हैं, ओलमा आजकल भी माए गिफ्ट कहते में हैं मिल रही है गाइस, बिकॉज आजकल शादी हुआ है। माए गिफ्ट में मिल रही है जी, गिफ्ट में मिल बिकॉज रही है, उसकी तोहफे में माए। उसकी जिसको माँ चाहिए आ जाए इनके पास, ये तोहफे में माँ देंगे आपको। बिल्कुल जब जी भाई, शादी करोगे तो लॉ में तो लगेंगे ना वो माँ अपनी। और लॉ को मानते हैं आप? दूसरी बात मुंह बोले रिश्ते मतलब इंसानों के मुंह बोले रिश्ते की बातें कर रहा हूँ, भाई ना कि आए अल्लाह भाई, के। अल्लाह ओए किसी को रिश्ते दे दिए। रिलैक्स जी बोलिए, रिलैक्स। फिर मेरे को मौका दीजिए, बोल ये जो लीजिए आप, मेरे को तोहफा मौका है दीजिए। कहाँ से मिला आपको, किसने कहा है? कुरान की किसी आयत ने कहा है? बिल्कुल नहीं, मगर हमें जो इशारा मिलता है वो यही मिलता है। अच्छा, कहाँ से इशारा मिलता है? क्योंकि अगर जो है ना देखिए जैसे वो मैंने उससे शादी किया तो फिर मेरे को ना वो एक तरीके से माँ मिली, यानी कि गिफ्ट में मिली है, मतलब जैसे उसकी बेटी से भी निकाह किया इसलिए। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। आपको जी ये आयतें मिलती हैं कुरान से, सूरत निसा से, ठीक है, जी जहां पे आपको हुर्मत अलैकुम के बारे में अल्लाह बताता है, ठीक है, जी और आपको ये कहीं से नहीं मिला। देखिए, इस्लाम एक इंतहाई इनटॉलरेंट रिलीजन है, ठीक है। इस्लाम के मुताबिक हुर्मत सिर्फ वहीं पे खड़ी होती है जहां पे अल्लाह ने बता दिया, और जहां पे अल्लाह ने नहीं बताया वहां पे हुर्मत खड़ी नहीं होती, इस्टेब्लिश नहीं होती। दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ, जैसा कि आपको ये नहीं पता कि मुंह बोले रिश्ते को आप आज डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर कुरान आपको हुर्मत ऑफ योर मदर इन लॉ ना सिखाता तो आप लोग अपनी मदर इन लॉ के साथ भी शादी कर लेते और कहते कि सो व्हाट, हमें इस्लाम इस चीज की तबलीग देता है, वो हमारी सगी माँ तो नहीं बनी, उसने हमें पैदा देखो तो नहीं ना किया, या शट अप, उसने हमें पैदा तो नहीं ना किया, उसने हमें दूध तो नहीं पिलाया ना, ना वो हमारी रजाई माँ है, ना उसने हमें पैदा किया, लिहाजा वो हमारी मदर नहीं बनी, हम उससे भी शादी कर सकते हैं। आप अपनी मदर इन लॉ से सिर्फ इस वजह से शादी नहीं करते क्योंकि कुरान ने उसको रोक दिया है। आप दो बहनों को इकट्ठा शादी में नहीं लाते क्योंकि कुरान ने आपको रोक दिया है, वरना जब आप एक के साथ शादी करते तो आप और उसकी अगर बड़ी बहन पसंद आ जाती तो आप बड़ी बहन से भी कर लेते, और आपका जवाब ये होता कि जब एक ही माँ बाप की एक बेटी से शादी कर ली है, सो व्हाट, हम दूसरी से भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, वो मेरी बहन तो नहीं बन गई ना, वो सिस्टर इन लॉ है,
लॉ के मुताबिक सिस्टर है, और हम दुनिया के लॉ को नहीं मानते, हम कुरान के लॉ को मानते हैं, क्योंकि कुरान के लॉ ने हमें अलाउ कर दिया है, लिहाजा हम करेंगे। आपका ये आर्ग्यूमेंट एक सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग इतने नैरो माइंडेड लोग हैं कि पूरी दुनिया एडॉप्शन को समझती है और मानती है, और इवन वेस्ट में और इंडिया में मुसलमान एडॉप्शन को समझते और मानते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप जैसे फजूल इंसान हमें यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि चूंकि मोहम्मद ने अपने मुंह बोले बेटे के साथ की बीवी के साथ शादी की तो कोई मसला नहीं है। सेम सवाल आपसे करता हूं कि जब आप एक बेटी अडॉप्ट कर लेते हैं, अब तो वो आपके घर में रह रही है, 3 साल की उम्र की बच्ची, गोद में खिलाया, गोद में बड़ा किया आपने, फिर बड़े होके आप उसके साथ शादी कर लें तो आपको इसमें कोई मसला नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कुरान ने इस मसले से आपको निकाल दिया है। कुरान की आयत ये कहती है कि तुम शादी कर सकते हो उस लड़की के साथ जिसकी मां के अंदर तुम नहीं गए। इतनी स्टूपिड तरीके से कुरान की आयत है, whose mother you have not gone in, जिसकी मां के अंदर तुम नहीं गए, जिसकी मां के अंदर तुमने नहीं घुसाया, इन अदर वर्ड्स, उसके साथ शादी कर सकते हो। दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज। ये जब एडॉप्शन खत्म की, ये इतनी स्टूपिड हरकत बन गई। अब मुझे बताएं कि आप अभी भी मुंह बोले रिश्तों को मना करते हैं, तो फिर मदर इन लॉ भी मुंह बोला है। बीवी की बहन आपके लिए मुंह बोली बहन ही है, दोनों को इकट्ठी लो शादी में। बताइए, जब आपकी बीवी की बहन मर जाती है तो आप बीवी मर जाती है तो आप उसकी बहन के साथ तब शादी कर सकते हो, लेकिन दोनों को इकट्ठा शादी में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कुरान ने मना कर दिया है। तो भाई, जब बीवी मर गई तो उसकी बहन के साथ तब क्यों शादी कर लेते हो? सुनो, पहली सुनो। बात मुंह बोले, सुनो, पहली बात मुंह सुनो। बोले रिश्ते मतलब इंसान के मुंह बोले रिश्ते। इंसान अगर किसी को मुंह बोला रिश्ता है ना तो वो नहीं माना जाएगा, कि अल्लाह जिसको बोले ना ये तुम्हारा रिश्ता है तो वो माना जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। आ गए यहाँ पे, दैट इज द लास्ट पॉइंट। अब मैंने निकाल दिया, मेरा जहाज का टॉपिक वापस करता हूं। जो बात मैंने अभी की थी और तकरीबन 2000 लोगों ने सुनी, हम मुंह बोले रिश्तों को नहीं मानते, लेकिन जिसको अल्लाह ने कह दिया है हम उसको मान लेंगे। यही बोल रहा था मैं, यही मैंने अभी सारा एक्सप्लेन किया कि आप 2 बहनों के साथ इकट्ठी शादी नहीं कर सकते। 4 लड़कियों के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन 2 बहनों के साथ इकट्ठी नहीं कर सकते। तब तक वो आपकी बहन है, जब तक उसकी एक बहन आपके साथ शादी में है। लेकिन जैसे ही वो वाली बहन मर जाएगी, बड़ी वाली बहन का शादी अब आप कर सकते हैं, या छोटी बहन के साथ आप शादी कर सकते हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने बोल दिया। सो आप मुझसे इस चीज के ऊपर बहस नहीं करें, एडॉप्शन के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एडॉप्शन क्या है। एडॉप्शन कितना अच्छा रिश्ता है ये आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपके मोहम्मद ने आपको जलील कर दिया इस रिश्ते के ऊपर। आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये तो हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर इन्होंने की लास्ट पॉइंट देना तो दे दें, फिर हम चलेंगे। जी सर, आखिरी पॉइंट दें, मैं इसका रिबटल नहीं दूंगा, आपके पास 1 मिनट है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे को बैक स्टेज करके सही नहीं करे। पहली बात आपका टाइम है, बहुत सारी इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपको 1 मिनट देता हूं, अपना आखिरी पॉइंट रख लें। ये 1 मिनट स्टार्ट है आपका। जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपने बोला ना, ये क्या बोलते हैं, ये कुरान में ना जो मतलब ये 2 बहनों के रिश्ते जोड़े नहीं रख सकते, तो फिर आपको सही लगता है या गलत, इतना बता दीजिए। कुरान को बोलना चाहिए था कि नहीं? अगर जो चीज कुरान सही बोला उसको सही बोलिए, जो चीज गलत बोला गलत बोलिए। और दूसरी बात, आपने क्या बोला मेरे दिमाग से जरा निकल गई, इसके लिए एक पॉइंट को एक ही बार में रखा करिए ताकि हम जवाब भी दे सके हमारे पास सब। हाँ, ये कुरान में जो है ना, ये क्यों नहीं कहा कि ना ये जैसे क्या बोले थे आपने, थोड़ा रिवाइंड करके देखता हूँ मैं बाद में जाके। चलिए जिहाद पे जब तक आ जाते हम। चले, अब आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको आपकी बात रखने का मौका नहीं दिया। आपको मैंने फुल मौका आप दे इतने दिया सारे था। क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन की बात ना करें। आपने भी पहले आके अच्छी खासी तमहीद बांधी, मैंने आपको तमाम तमहीद बांधने दी थी। सो प्लीज डोंट टेल मी मैंने क्वेश्चन कोई नहीं रखा था, मैंने जवाबात दिए थे। क्वेश्चन मैंने एक ही रखा था जिसका आपने जवाब नहीं दिया था, और उसके लिए मुझे 15 मिनट आपके साथ घूमना पड़ा और टाइम वेस्ट किया। एनीहाउ, आप इसको अब हम बंद कर रहे हैं, और आप मुझसे जिहाद के ऊपर बात करने के लिए
थोड़ा सा किसी मुनासिब जगह पे आए ताकि मेरा सर दर्द ना हो मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और ट्रकों के टी से। प्लीज आपसे इल्तमास है, वरना फिर होता है कि मुझे गुस्सा चढ़ जाता है बिला वजह। आप पे नहीं, ये आपके शोर की वजह से जो मेरे कानों में घुस रहा है। तो आई कैन नॉट स्पीक विद यू लाइक दैट। किसी ऐसी जगह पे है जहां पे पीछे बैकग्राउंड नॉइज इतनी ज्यादा ना हो, किसी हद तक कम हो जो मैं बर्दाश्त भी कर सकूं। जी मट्टू सदीक साहब, आपने वो 17 मिनट की वीडियो देखी? हाँ जी मैंने देखी है, वो मतलब है ना मैं वो उससे डिसएग्री करता हूँ। ओके, कौन सी वाली आयत से डिसएग्री करते हैं? मतलब है वो इस तरह का मतलब है जो मैं इन सब को रिजेक्ट करता हूँ, जो मतलब है ना। वाली आयत तो जी कौन सी वाली आयत को रिजेक्ट करते हैं? अच्छा, हमारे साथ नीचे जुड़े थे अपना साजिद इमाम साहब। साजिद इमाम साहब, आप वापस जुड़ जाइए। मैंने आपको देखा था उस वक्त और मैंने आपको अभी नहीं लिया था, और अब मैंने आपको ऐड करने के लिए देखा तो आप नहीं हैं। तो साजिद इमाम भाई आप जुड़ जाइए जी। कौन सी वाली आयत को सर रिजेक्ट करते हैं? मैं जो ये जो सब वो इंसानियत के खिलाफ है ना, उनको रिजेक्ट करता हूँ। ओके, कौन सी वाली को रिजेक्ट करते हैं? आप कुरान को रिजेक्ट कर रहे हैं, कुरान की आयतों को रिजेक्ट कर रहे हैं? जो आते हैं मतलब इंसानियत के खिलाफ है, उन सब को मैं रिजेक्ट करता हूँ। ओके, तो आप कुरान से निकाल देंगे, निकलवा लेंगे हमारे लिए? मतलब वो मेरे को कोई नहीं, मतलब मैं इंसानियत आप सर बात सुने, आप रिजेक्ट करते हैं उससे हमें परवाह कोई नहीं ना, कि आप उसको इस कुरान से बाहर निकाल देंगे? मैं तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मतलब है ना, ये इधर जिस तरह वेस्ट में आजादी है ना, मतलब गले लोगों के नहीं काटते। सर मुझे परवाह नहीं है वेस्ट में क्या है। देखिए वेस्ट में एक सेक्युलर देश है, तो मुझे उससे परवाह नहीं। मुझे बताइए कि आप कुरान की आयतों को रिजेक्ट करते हैं ना? कहते हैं कि आयतें गैर इंसानी आयतें हैं, करेक्ट? जो हमने जो गैर इंसानी आयतें हैं मैं उनको रिजेक्ट करता हूँ। यस सर, माशाल्लाह आप जो है एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, और जब अपना नया कुरान लिख लेंगे तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, मैं आपके साथ लंबी चौड़ी बातचीत करूंगा, ठीक है सर? कैन आई टेल यू माय ओन कुरान? नहीं सर, यू कैन नॉट अनलेस यू मेक इट पब्लिक। जब तक आप उसको पब्लिश करके पब्लिक नहीं करते, मैं आपसे वो नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुझे आपका अभी पब्लिक कर देता हूँ तो फिर बात करेंगे मेरे से। जी बिल्कुल अभी सर, आप पब्लिक कर देता हूँ। पब्लिक करके पब्लिश करवाएं, ठीक है? और फिर बताएं कि ये आपका दीने मुत्तू है, तो मैं उसको बिल्कुल यहाँ पे प्रमोट करूंगा, ठीक है सर? नहीं मतलब है कि यार मैं मतलब मैं आपसे बात करता हूँ, मतलब है कि ठीक है, मतलब आप भी पंजाबी हैं और मैं भी पंजाबी हूँ, समझते हो ना? सर मैं पंजाबी हूँ या सिंधी हूँ या गुजराती हूँ, मैं आपका कुरान तब लूंगा जब आप अपने कुरान को पब्लिश कर देंगे, ठीक है? नहीं पब्लिश तो मतलब ये कि मैं नया कुरान लिखूंगा तो नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो लेकिन रिमूव मैं करें आपको ना अपने कुरान में से आयतें, ये वाली सारी गंदी आयतें रिमूव करें ना जिनको आप नहीं मान रहे। हाँ मैं वो तो मतलब ये मेरा मतलब अपना इस्लाम है, समझते हो ना? मैं मतलब है कि अपना इस्लाम, तो जब अपने इस्लाम को पब्लिश करोगे तो आना ना, कुछ फॉलोवर्स के साथ आना हमारे पास, ठीक है? नहीं मैं आपका फॉलोवर, बात सुनो, मैं आपका फॉलोवर हूँ, समझ गए मेरे ना? फॉलोवर है तो आप मुर्तिद हैं। नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़िएगा। बाय बाय।